नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने जानिबा कुंभ राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही मई मास 2025 टी किपरि रहिछि से विषय रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने एही 2025 मसियार मई मासटी एक एपरि एक मास अटे जहा 12 गोटी राशिंकर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण एही मई मासरे 3टी प्रमुख ग्रहंकर राशि परिवर्तन करने जाउछंती। देवगुरु बृहस्पति समेत राहु एवं केतु मध्य निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती, जहा फल प्रत्येक राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। तेबे आपणक जीवन रे केउ भली परिवर्तन हेबाकु जाउछि ताहा आजिर एही वीडियो माध्यम रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। तेबे आजिर एही वीडियो रे कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि से विषय रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियो रे शेषरे आमे जानिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी कुंभ राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 11 नंबर राशि होची कुंभ राशि एवं कुंभ राशि राश्याधिपति होचंती शनि। तेबे मई मास आरंभ रे आपणकर कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिछि से विषय रे आलोचना करिबा। शनि, शुक्र, बुध एवं राहु आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणको कुंडली रो चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती एवं आपणकर अष्टम भाव रे केतु विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही मई 2025 रे। बंधु माने कुंडली रो प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भाव रो अधिपति होचंती शनि। तो शनि आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने शनि जेहेतु आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती तेणु आपणकर सेपरि स्वास्थ्य जनित किछि समस्या देखा जाउ नाही। तो शनि को सहित राहु विराजमान थिबा हेतु आपणकर गला संबंधित किछिटा समस्या देखा देई पारे। यह व्यतीत आपणकर दांत जनित समस्या देखा देई पारे। तेबे सेपरि मेजर इश्यू हेबो नाही। आपणको टिके आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान रखिबाकू हेबो। यह व्यतीत आपणकर शनि द्वितीय भाव रे थिबा हेतु आपणको आपणकर बाणी उपरे टिके नियंत्रण रक्षा करिवार अछि। तेबे शुक्र एवं बुध आपणकर द्वितीय भाव रे थिबा हेतु आपण निजर बाणी उपरे टिके नियंत्रण रक्षा करि परिबे। तो स्वास्थ्य दृष्टि देखिबाकू गले एही मई मासटी आपणक पई सर्वोत्तम रहिबो। आपणकर इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही मई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडली पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति होचंती बुध। बुध आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बुधंक सहित शुक्र, शनि एवं राहु मध्य आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। तो पाठ पढ़ारे आपण जहाँ भी किछि करिबाकू चाहुतिले सेथि पई आपणको आपणकर फैमिली रो सपोर्ट मिलिबो। जदि प्रथमरु आपणको आपणको परिवार रो सपोर्ट मिलु नथिला तो एबे किंतु आपणकर परिवार तरफरु पूर्ण मात्रा रे सपोर्ट मिलिबो। एही मई मासरे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो। आपण निजर मन को पाठ पढ़ारे फोकस करिवे।
ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ମଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଧଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଆପଣ ଏସବୁକୁ ଆଭଏଡ୍ କରି ଆପଣ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶଙ୍କା ଏବଂ ଭୟ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମଇ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ଏବଂ ବୁଝାବଣା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିଂସ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାବଣା ଥିଲା ସେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ସେ ସବୁକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ତ ମଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମଇ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 15 ମଇକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ କେତୁ ଥିବା ହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କେତୁ ପାପ କର୍ତ୍ତୃ ଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ରହିବ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ରିଆକ୍ଟ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ସେତେଟା ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ 14-15 ମଇ ପରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଏଥିରେ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଏହି ମଇ ମାସରେ ଟ୍ରାଭେଲିଂରେ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିପାରେ। କେଉଁଠାରେ ନା କେଉଁଠାରେ ସେ ଅଧିକ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବେ। ତ ଏସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ମଇ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତିଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନାଉଛି। ତ ଏହି ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ମଇ ମାସରେ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷର କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି ତ ସେ ସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ମଇ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ତଥା କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ।
ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମଇ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର କିମ୍ବା ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ନିଚସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କାହାଠାରେ ଶତ୍ରୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରକୁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନିଚସ୍ତ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଇରିଟେଟ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ 14-15 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତାପରେ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ମଇ 2025ରେ। ତ ଏହି ମଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ, କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବିଜନେସରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି 14-15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ତେବେ 15 ମଇକୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ଏବଂ 18 ମଇକୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଆସିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୁ ଏବଂ ରାହୁ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ବନାଇବେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ତଥା ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ରହିବ। ତ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସାର୍ପ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ଏହି ମଇ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ତ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।